آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر CIK کی جانب سے وادی کے کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری، آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے ملیٹنسی کی مبینہ طور تشہیر کی تحقیقات۔ AIP سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ بارہمولہ انجینئر رشید ہوئے مرکزی وزیر برائے ٹرانسپورٹ نتن گڈکری سے ملاقات۔ جموں کشمیر میں رسل و رسائل اور دیگر بنیادی ڈھانچے پر ملاقات کے دوران کیا تبادلہ خیال۔ بھاجپا کے رکن پارلیمنٹ راگھو چڈھا کو وزیر اعظم ہند نریندر مودی سے ملاقات کا شرف ہوا حاصل، لکھا یہ صبح ہمیشہ رہے گی یاد۔ جموں کشمیر UT کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بڑا بیان، کہا جموں سری نگر قومی شاہراہ کا کوئی متبادل نہیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کے دوران کئی مقامات پر NH 44 کا لیا جائزہ۔ رامبن جموں میں گو رکشکوں کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر کچھ لوگوں پر کیا حملہ، پولیس نے کیس درج کر کے بڑے پیمانے پر تفتیش کی شروع۔ BJP کی غیر مجاز ترنگا ریلی کے دوران خواتین کے خلاف توہین آمیز نعرے بازی کا پارٹی نے لیا سخت نوٹس، ضلع اننت ناگ میں بھاجپا کے 9 مقامی کارکنان کو فوری طور پر پارٹی سے کیا بے دخل۔ SDPO لولاب عاطف ظہور کی ہدایت پر پولیس اسٹیشن سوگام کی تیز رفتار کارروائی، محض 10 گھنٹوں میں چوری کا مالی مسروقہ سمیت 2 چور سلاخوں کے پیچھے، کیس درج کر کے مزید تفتیش کی شروع۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے دورہ پریاگ راج سے قبل متنازع پوسٹروں پر سیاست گرم، پوسٹروں پر گاندھی کو بنایا گیا تنقید کا نشانہ، پوسٹروں پر جو بھاگ کر پریاگ راج آئے وہ جھارکھنڈ جانے سے کیوں گھبرائے کے نعرے درج۔ اور ایران اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا پیچھے، تاہم جنگ کے بجائے بات چیت سے بھی اپنے حقوق کر سکتے ہیں حاصل، ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بڑا بیان، اپنے ٹینور کے 2 سال مکمل ہونے پر کیا خیالات کا اظہار۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر CIK نے ہفتے کے روز کشمیر وادی کے متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ کارروائی ملیٹنسی سے متعلق ایک کیس کے سلسلے میں کی گئی ہے، جس میں آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے ملیٹنسی کی مبینہ تشہیر اور نوجوانوں کو ملیٹنٹ تنظیموں میں شامل ہونے کے لیے راغب کرنے کے الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلاشی کارروائیاں بارہمولہ، شوپیاں، اننت ناگ، کپواڑہ، بانڈی پورہ اور دیگر اضلاع میں متعدد مقامات پر انجام دی گئی۔ حکام کے مطابق یہ چھاپے FIR زیر نمبر 3/2023 سے منسلک ہیں، جو پولیس اسٹیشن CIK سری نگر میں انڈین پینل کوڈ کی دفعات 505 اور A153 اور غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ UAPA کی دفعات 13 اور 18 کے تحت درج کی گئی تھی۔ حکام نے بتایا کہ کیس میں آن لائن پلیٹ فارمز کے مبینہ غلط استعمال کے ذریعے دہشت گردی کی تشہیر، دہشت گرد تنظیموں کے حق میں اثر انداز ہونے اور افراد کو ان تنظیموں میں شمولیت کے لیے راغب کرنے کے الزامات کی تحقیقات شامل ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید نے مرکزی وزیر برائے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری سے پارلیمنٹ میں ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے اور جموں کشمیر سے متعلق بنیادی ڈھانچے اور عوامی بہبود کے کئی اہم مسائل کو اٹھایا ہے۔ انجینئر رشید نے مرکزی وزیر پر زور دیا کہ وہ جاری موسم کے دوران قومی شاہراہ 44 پر پھلوں سے لدے ٹرکوں کے لیے ایک سرشار گرین کوریڈور قائم کرے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ قاضی گنڈ، بانیہال اور NH 44 کے دیگر راستوں پر بار بار ٹریفک میں رکاوٹیں پھلوں کے کاشتکاروں کو انتہائی خراب ہونے والی پیداوار کی نقل حمل میں تاخیر سے بھاری نقصان پہنچا رہی ہے۔ ممبر پارلیمنٹ نے وزیر کو مطلع کیا کہ باغبانی شعبہ جموں کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو تقریباً 7 لاکھ خاندانوں کو پال رہا ہے، اور نقل حمل میں تاخیر کے نتیجے میں پھلوں کا معیار خراب ہوتا ہے، بازار کی قیمتیں کم ہوتی ہیں اور نقل حمل کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے وزارت پر زور دیا کہ وہ ایک سرشار گرین کوریڈور کے ذریعے پھلوں کے ٹرکوں کی ترجیح نقل حرکت کو یقینی بنائے اور سیزن کے دوران بلا تعطل نقل حرکت کے لیے NHA ٹریفک پولیس، سول انتظامیہ اور محکمہ باغبانی پر مشتمل ایک مؤثر کوارڈینیشن میکانزم قائم کرے۔
भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुलाकात के हवाले से तफसील शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें वजीर-ए-आज़म से मिलने का शरफ हासिल हुआ। राघव चड्ढा ने मुलाकात के दौरान वजीर-ए-आज़म की जानिब से उन्हें बसीरत अफरोज ख्यालात और रहनुमाई फराहम करने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने लिखा कि ये एक ऐसी सुबह थी जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। वाज़ेह रहे राघव चड्ढा वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये मुलाकात ऐसे वक्त में की जब चड्ढा की जानिब से पार्लियामेंट में डॉक्टरों और तशखीसी मराकज़ के दरमियान कमीशन कटमनी निज़ाम से खदशात का इजहार किया। जिला रामबन में गौ रक्षकों के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर शक की बुनियाद पर कुछ लोगों पर हमला कर दिया है, जिन पर इन्हें शक था कि वो मवेशियों की स्मगलिंग कर रहे हैं। इस वाक़े में 17 नाम नहाद गौ रक्षकों ने मवेशियों को ले जाने वाले 3 अफराद पर हमला किया और उनकी शदीद मारपीट की है, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत इंतहाई नाजुक करार दी जा रही है और इसे जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने 17 अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज की है। जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का कोई काबिल अमल मुतबादिल नहीं है। मुगल रोड को इससे भी बदतर हालत में बताते हुए उन्होंने जिला रामबन में बारिश से मुतासरा शाहरा पर बहाली के काम का जायजा लिया। जम्मू से श्रीनगर का सफर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने शाहरा के तबाहशुदा हिस्सों का मुआयना किया और गुज़श्ता हफ्ते की शदीद बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तूदे और सड़क को पहुंचने वाले नुकसान के बाद मरम्मत के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने जारी अमरनाथ यात्रा के दरमियान ट्रैफिक की सूरत हाल का भी जायजा लिया। रामबन में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा कि कौमी शाहरा की बिला तातुल बहाली हुकूमत की तरजीह है, क्योंकि ये वादी का वाहिद हर मौसम वाला रोड लिंक है। उन्होंने कहा कि इस शाहरा का कोई मुतबादिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिला यूनिट अनंतनाग ने जिला में मुबैना तौर पर गैर मजाज तिरंगा रैली के इनेकाद और इसमें शिरकत करने वालों की जानिब से खवातीन के खिलाफ नाजेबा और तौहीन आमेज रिमार्क्स पर 9 मुकामी कारकुनों को फौरी तौर पर मुअत्तल और उन्हें पार्टी के तमाम ओहदों से फौरी तौर पर हटा दिया है। जारी करदा एक दफ्तरी हुक्मनामे में जिला सदर राकेश कोल ने कहा कि ये रैली 5 अगस्त को हाउसिंग कॉलोनी खनबल में जिला यूनिट या जिला इंतजामिया की इजाज़त के बगैर मुनक्किद की गई थी। आर्डर में कहा गया कि पार्टी ने रैली के दौरान मुबैना तौर पर खवातीन के खिलाफ किए गए काबिल एतराज़ और तौहीन आमेज रिमार्क्स का भी संजीदगी से नोटिस लिया और इसने इस तरह के तर्ज अमल की मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल और भारतीय जनता पार्टी के इक़दार, नज़्म ज़ब्त, वक़ार और उसूलों के खिलाफ करार दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक ये फैसला रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम अशोक कोल, रियासती जनरल सेक्रेटरी अनवर खान, रियासती तर्जुमान और प्रभारी अनंतनाग अल्ताफ ठाकुर और बीजेपी डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी अनंतनाग के साथ तफसीली बातचीत के बाद लिया गया। मुअत्तल होने वाले अरकान में निसार अहमद भट्ट, वांगाम शांगस, जिली जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद सूफी, हसनपुरा बिजबहाड़ा, जिला सेक्रेटरी आबिद रफ़ीक अचबल, जिला सेक्रेटरी और जिला नायब सदर इरशाद अहमद मलिक, गोपालपुरा मट्टन, हल्का सदर शांगस मोहम्मद मकबूल गनाई अचबल, वहीद अहमद यत्तू, हसनूर अशमुकाम, हल्का सदर पहलगाम निसार अहमद हकीम, पहलगाम जिला सेक्रेटरी फेरोज अहमद हजाम, जिला सेक्रेटरी किसान मोर्चा को भी पार्टी से फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। एसडीपीओ लोलाब आतिफ ज़ुहूर की हिदायत पर पुलिस स्टेशन सोगाम ने एक तेज रफ्तारी कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटों में चोरी का मामला हल किया है। पुलिस स्टेशन सोगाम ने महज 10 घंटों के अंदर चोरी का मामला हल करते हुए 2 चोरों और चोरी शुदा माल को अपने तहवील में ले लिया है। एसडीपीओ सोगाम को एक शिकायत मौसूल हुई कि मुकामी मस्जिद में एक तांबे का वाटर टैंकर जिसकी मालियत 1.5 लाख से ज़्यादा बताई जाती है चोरी हो गई है, जिसके बाद एसडीपीओ लोलाब आतिफ ज़ुहूर की हिदायत पर एसएचओ सोगाम ने सब इंस्पेक्टर फिदा हुसैन और हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ की सरबराही में एक खुसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने महज 10 घंटों के अंदर चिंडीगाम लोलाब से 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर कस्बा सोपोर से तांबे का वाटर टैंकर और चोरी में इस्तेमाल शुदा एक वैन और एक ऑटो को जब्त करके अपने तहवील में ले लिया। पुलिस स्टेशन सोगाम में मामले की निस्बत बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज की गई और मजीद तफ्तीश शुरू की गई है। मुकामी लोगों ने इस इकदाम की तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोलाब से शरपसंद अनासर के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। रियासत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हफ्ता को मुजवजा प्रयागराज दौरे से पहले शहर में जगह जगह मुतनाज़ा पोस्टर लगाए जाने से सियासी माहौल गर्म हो गया है। राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए झारखंड के तलबा से मुतल्लिक मसाइल पर सवाल उठाए गए हैं। शहर में लगाए गए एक पोस्टर पर लिखा है, जो भाग कर प्रयागराज आए वो झारखंड जाने से क्यों घबराए। जबकि दूसरे पोस्टर में सवाल किया गया, जब झारखंड के तलबा इंसाफ मांग रहे थे तो राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए हैं। एक और पोस्टर पर लिखा
کب آؤ گے میرے راہل, تمہیں جھارکھنڈ بلاتا ہے. پوسٹر پر راہل گاندھی کی تصویر بھی لگائی گئی ہے. ایک پوسٹر میں نیٹ پر منافقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. پریاگ راج اور جھارکھنڈ جیسے الفاظ لکھ کر راہل گاندھی کو نشانہ بنایا گیا. تاہم یہ پوسٹر کس نے لگائے اس کا ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے ایک خطاب میں واضح کیا ہے کہ ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا, تاہم جنگ کے بجائے بات چیت سے بھی اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. حلف برداری کے 2 سال مکمل ہونے پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم بات چیت سے اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں لڑیں. انہوں نے کہا کہ ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا, تاہم ان کے بقول اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے تاکہ ایران پر دباؤ ڈال کر اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے. مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ مذاکرات کے ذریعے ایران لبنان میں جنگ روکنے, ناکہ بندی ختم کروانے اور بعض پابندیوں میں نرمی کروانے میں کامیاب رہا ہے. اپنی تقریر کے ایک اور حصے میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے ایران کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہونے کی درخواست کی گئی تھی, جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر. دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.